श्री अकाल दोस्तों, जी पंजाबी दे शो विच तुहाडा स्वागत है। जिवें कि तुसीं जानदे ही हो कि कल सुखबीर बादल ने लोकां नूं अपने जाल च फसाउण लई बहुत ही लारे लाए ने, जिवें कि 13 नुकाती प्रोग्राम जारी किया। ते इस बारे लैल साहब जी तुसीं की कहना चाहोगे कि 13 जो ये प्रोग्राम सुखबीर बादल ने जारी किया कि ये लोकां लई सही है या नहीं? हरप्रीत जी पहला तो तुहानू जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। फिर मेरे दर्शकों नू जी पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों नू नरेंद्र सिंह लैल वालों बहुत बहुत जी आया ते सत श्री अकाल। क्योंकि बड़े दिनों बाद आपां इस शो च फिर इकट्ठे होए हैं जी। बिल्कुल। ते तुसीं पहला अपना हाल चाल दसो भी तुसीं किवें हो? मैं वधिया लैल साहब, बस चल रही है वधिया जिंदगी। तुसीं दसो। मैं ते क्या भी तुसीं सानू भुल गए हो, तुहानू कोई होर कोई संगी साथी जी कोई मिल गया जिहदे नाल तुसीं शो करदे हो ते मैनू इस शो च तुसीं जिहड़ा ओ लांभे कर छड्डिया वो तुहाडे नाल मेरा गुस्सा ते जरूर है अंदरों कि तुसीं मैनू अपने शो चों बाहर कढता। नहीं लैल साहब, बिल्कुल भी ऐदां दी गल नहीं हैगी, पर तुसीं सोचिया किवें असीं तुहानू बाहर कढता? तुहानू लगदा कि असीं तुहानू बाहर कढ सकदे? मैं क्या भी तुसीं ये ना भी हुण सानू मतलब ये कहो भी ये बंदे खरे सही नहीं जां की नहीं, साडे कोल तुहानू कोई खतरा नहीं, किसी किस्म दी तुहानू कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर सानू शो च ही रखिया करो जी। बिल्कुल लैल साहब जी, तुसीं ही साडे नाल हमेशा सोच रहोगे ते अज भी जिवें साडे नाल शो च बैठे हो। सो तुहाडा धन्नवाद, बहुत बहुत हरप्रीत जी धन्नवाद दुबारा इस शो च मैनू बुलाउण दा जी। बिल्कुल। सो तुसीं गल कीती है सुखबीर बादल वालों कल जो 13 निकाती प्रोग्राम है वो जारी किया गया जी। मैं मेरी निजी राय ये है ਜਾਂ मैं आम लोगों को ये गल दसना चाहांगा अपने बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों को भी जिवें मैनू ये नहीं समझ अज तक आई कि साडियां सियासी पार्टियां ये वपारक जिहड़ियां गल्लां ने वो साडे लोकां च आण के किवें वो एस्टैबलिश करदियां ने। ये तो सुनिया सी जरूर जी भी जिहड़े वपारक अदारे ने ना वो अपने प्रोडक्ट नूं वेचण वास्ते कई किस्म दीयां सुख सहूलतां जिहड़ियां ने वो जिहड़ियां रियायतां जरूर दिंदे ने जी। जिवें कोई कपड़ा बनाउण वाली फैक्ट्री या कपड़ा बनाउण वाली इंडस्ट्री है या उहनूं वेचण वाले जिहड़े वपारी ने वो अपने उस प्रोडक्ट नूं कपड़े नूं वेचण लई जां उहनूं सीते सराए कपड़े वेचण लई जरूर ये बाहर लिख के लाया हुंदा 2 कमीज़ां नाल 1 पैंट फ्री। बिल्कुल। या इस तरह ही कुछ होर बूटां वाली फैक्ट्री ने लिखा हुंदा 1 जोड़े नाल 2 चप्पलां दा जोड़ा फ्री। सो ये जिहड़ियां गल्लां ने जिवें टीवी दे जां इलैक्ट्रॉनिक समान लैण जाओ तो उस लिखा हुंदा भी साडा प्रोडक्ट जे लओगे तो असीं 1 समान दे नाल 2 प्रैस ते होर कोई समान जिहड़ा वो दिता जाएगा। जे कोई इंडस्ट्री की गल कदों करिए कोई होर परचून की दुकान की तो कई बार दुकाना ने जां जिहड़े बड़े बड़े माल ने जदों ये अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जां उस प्रोडक्ट नूं किसी दुकाना तो जिहड़ा शुरू किया जाता है उस वेले बाहर वड्डे वड्डे बोर्ड ते स्पीकरां राहीं पोस्टरां राहीं वो लीफलैंटां राहीं ਜਾਂ मोबाइल च राहीं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सोशल मीडिया राहीं वो रियायतां ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ 2000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਤੀ ਪਾਈਆ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗ ਸਵੰਨੇ ਇਹ ਨਕਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल। ਸੋ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ जिन्ना वड्डा माफिया रेत माफिया आया उस राज च आया शुरू होया
शराब माफिया उस राज च शुरू होया। जे तस्करी है नशा तस्करी की गल करते हैं तो उस राज च शुरू हुई जी। जे ट्रांसपोर्ट का निजीकरण होया ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਅੱਖ ਢਮੱਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਰਾਜ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 2017 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 13 14 50 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੁਕਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਬਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖ ਲਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ 2017 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਚੀਆਂ ਤੇ ਟਰੰਕਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਓਪੀਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਡੀਪੂਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਸੋਂ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਾਰੇ ਬੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ।
ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਔਰ 15-15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੀ ਅਜੇ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੇ। ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੋ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਕੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 13 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ, 400 ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਡਿਗੂ ਕਰਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਠੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਢਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਢਹਿ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਿੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਘਾਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 5000 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਕੇ 12 ਜਾਂ 15000 ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ 110 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ? ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੱਸੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਝੁਰਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਜੁਮਲਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਆਇਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਓ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ
ਕਿਸੇ ਚੇਤਸੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਓ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗਲਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਨ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪਲੱਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 74 ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੰਡਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਆ ਘਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਘਪਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਪਤਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਕੰਫਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ 13 ਨਿਕਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 13 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਕੱਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਫਲੇਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤਖੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਨਾ ਜੇ ਬੱਚਾ, ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੰਮਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਜੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੇਤਰਾਮ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਸਰੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਕਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਨਾਲੇ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਪੀਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਮਿਓ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਮਿਓ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹੰਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਐਮਐਲਏ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਿਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੱਧਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਸਜਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਪਬਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ 135 ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਘਰ ਬਹਿਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੁੱਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਇਹ 400, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਬਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਾਲ ਤੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਗਰੋਥ ਕਰੋ। ਜੀ, ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੀ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਈਏ? ਇਹੀ ਲਾਰਾ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓਗੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਪੁੱਟੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪਖੰਡਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 74 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜੀ। 25 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 74 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਈਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰਈਏ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ 74 ਦਿਨ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਦੂਜੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਤੋੜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ ਡਿੰਪਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੰਪਾ, ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਜੀ। ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 74 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਇਹ ਜੀ। ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਬੜਾ ਸੋ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਂਟਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਰਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7-7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 93 ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2022 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਬਤਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ, ਇਹ ਮਾਮਾ ਮਾਸੀ, ਇਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਲੋਕੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕੇਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਚੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।